بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 164 ہے اور آج کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کس طرح پڑھتے تھے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بردۃ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ إلى في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جيء به لذلك فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي۔ رواه البخاری۔ ترجمہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ راوی نے بیان کیا کہ دونوں صحابیوں کو اس کے ایک ایک صوبے میں بھیجا۔ راوی نے بیان کیا کہ یمن کے 2 صوبے تھے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دشواریاں پیدا نہ کرنا، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا، دین سے نفرت نہ دلانا۔ یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو گئے۔ دونوں میں سے جب کوئی اپنے علاقے کا دورہ کرتے کرتے اپنے دوسرے ساتھی کے پاس پہنچ جاتا تو ان سے تازی ملاقات کے لیے آتا اور سلام کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے علاقے میں اپنے ساتھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ گئے اور اپنے خچر پر ان سے ملاقات کے لیے چلے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک شخص ان کے سامنے ہے جس کے ہاتھوں کو باندھا گیا ہے اس کے گردن سے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ ابن قیس، یہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ یہ شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جب تک اسے قتل نہ کیا جائے گا میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل کرنے ہی کے لیے تو اسے یہاں لایا گیا ہے، آپ اتر جائیں۔ لیکن انہوں نے اب بھی یہی جو کہا کہ جب تک اسے قتل نہ کیا جائے گا میں نہیں اتروں گا۔ آخر حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ تب وہ اپنی سواری سے اترے اور پوچھا، عبداللہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو تھوڑا تھوڑا ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاذ آپ قرآن میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رات کے شروع میں سوتا ہوں، پھر اپنی نیند کا ایک حصہ پورا کر کے میں اٹھ بیٹھتا ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے اس میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اس طرح بیداری میں جس ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں، سونے کی حالت کے ثواب کا بھی اسی طرح امیدوار رہتا ہوں۔ اس حدیث میں 16 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما ان دونوں کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ دوسری بات، راوی نے بیان کیا کہ دونوں صحابیوں کو اس کے ایک ایک صوبے میں بھیجا یمن کے۔ تیسری بات، راوی نے بیان کیا کہ یمن کے 2 صوبے تھے۔ چوتھی بات، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دشواریاں پیدا نہ کرنا، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا، دین سے نفرت نہ دلانا،
5वीं बात, ये दोनों सहाबी रजी अल्लाह अन्हुमा अपने अपने कामों पर रवाना हो गए। 6वीं बात, दोनों में से जब कोई अपने इलाके का दौरा करते करते अपने दूसरे साथी के पास पहुंच जाता तो उसे ताज़ी मुलाकात के लिए आता और सलाम करता। 7वीं बात, एक मरतबा हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इलाके में अपने साथी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब पहुंच गए और अपने खच्चर पर उनसे मुलाकात के लिए चले। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब पहुंचे तो देखा कि वो बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ लोग जमा हैं और एक शख्स उनके सामने है जिसके हाथों को उसकी गर्दन से बांधा गया है। 8वीं बात, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी से पूछा, ए अब्दुल्लाह इब्न कैस, ये क्या वाक़या है? हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि ये शख्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया है। 9वीं बात, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर जब तक उसे कत्ल न किया जाए मैं अपनी सवारी से नहीं उतरूंगा। 10वीं बात, हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा कि कत्ल करने ही के लिए तो उसे लाया गया है, यहाँ आप उतर जाएं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब भी यही कहा कि जब तक उसे कत्ल न किया जाए मैं नहीं उतरूंगा। 11वीं बात, आखिरकार हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया और उसे कत्ल कर दिया गया। 12वीं बात, जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सवारी से उतरे और पूछा, अब्दुल्ला आप कुरान किस तरह पढ़ते हैं? 13वीं बात, हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ने कहा, मैं तो थोड़ा थोड़ा हर वक्त कुरान पढ़ता हूं। 14वीं बात, फिर हज़रत अबू मूसा ने हज़रत मुआज़ से पूछा कि मुआज़ आप कुरान में किस तरह पढ़ते हैं? 15वीं बात, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ने कहा कि मैं तो रात के शुरू में सोता हूं, फिर अपनी नींद का एक हिस्सा पूरा करके मैं उठ जाता हूं और जो कुछ अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुकद्दर कर रखा है उसमें कुरान मजीद पढ़ता हूं। 16वीं बात, इस तरह बेदारी में जिस सवाब की उम्मीद अल्लाह ताला से रखता हूं, सोने की हालत के सवाब का भी उससे इसी तरह उम्मीदवार रहता हूं। बुजुर्गान दीन, इस पूरी हदीस से, इस पूरे वाक़ये से पूरी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। हमने सिर्फ ये हदीस यहाँ इसलिए बयान की है कि इसमें कुरान मजीद के सहाबे किराम के पढ़ने का क्या तरीका था वो है। वाक़या तो वो हुआ था जो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू मूसा अशअरी दोनों को जो है यमन की तरफ भेजा था और यमन में 2 सूबे थे और दोनों अपने अपने सूबे में काम किया करते थे। कभी कभी वो एक दूसरे से मुलाकात के लिए आया जाया करते थे। एक मरतबा हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू मूसा अशअरी के पास पहुंचे तो वहां वो बैठे हुए थे और उनके अतराफ कुछ लोग थे और एक आदमी था जिसके दोनों हाथों को बांधा गया था गर्दन की तरफ। तो पूछा कि ये कौन है? कहा कि इस शख्स ने जो है इस्लाम को छोड़कर इर्तिदाद इख्तियार किया, वो मुर्तद हो गया। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ने क्या जज्बात थे उनके कि बर्दाश्त नहीं किया कि किसी के उनके जीते जी कोई शख्स इस्लाम से फिर जाए और इसलिए कहा कि फिर इसको कत्ल कर दो। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा कि कत्ल करेंगे, आप तो उतर जाइए, आप तो सफर से आए। तो कहा कि नहीं, मैं उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक कि उसे कत्ल कर न दिया जाए। ये अल्लाह ताला के हुक्मों में ताखीर बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि हुक्म है कि मुर्तद को कत्ल कर दिया जाए। इसलिए कहा कि मैं नहीं देख सकता, मैं उतर नहीं सकता, कत्ल करो। कत्ल कर दिया गया तो फिर वो उतरे। उसके बाद फिर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू मूसा से पूछा कि तुम कुरान किस तरह पढ़ते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह पढ़ता हूं। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप किस तरह पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रात के पहले हिस्से में थोड़ी देर सो ही जाता हूं, फिर उसके बाद अपनी नींद का एक हिस्सा पूरा करके उठ जाता हूं, बस कुरान पढ़ता रहता हूं। अल्लाह अकबर। इस तरह बेदारी में जिस सवाब की उम्मीद अल्लाह ताला से रखता हूं, मुझे उम्मीद है कि सोने की हालत में मुझे इसका सवाब मिलेगा कि कुरान में गोया पढ़ रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी कुरान मजीद से इसी तरह का लगाव रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।